ओके डन। जीएनएस लिमिटेड 5000 10% डिबेंचर, सानू पहला आइडेंटिफाई करना होंदा है फेस वैल्यू, इशू प्राइस ते रिडम्पशन वैल्यू। बस देखो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 जा रहे हैं ना, चलो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू किन्ने रुपए आएंगे इशू प्राइस के हिसाब नाल, तो असि बेचा किन्ने दे 115 रुपए भी है। टू डिबेंचर फेस वैल्यू के हिसाब नाल आऊगा 5000 इंटू 100। हुण क्योंकि अगले ने 15 एक्स्ट्रा दिते है तो खुशी खुशी इनकम पा लो, सिक्योरिटी प्रीमियम 5000 इंटू 15 में 15 जी डन। हुण जो असी एक्स्ट्रा पैसे मोड़ने हैं अगले दे, असी भी तो प्रॉमिस करके आए हैं, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ 5000 ਇਨਟੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋੜਨ ਦਾ 10, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਸ ਸਾਨੂੰ 5000 ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜੋਗੇ और एक वाले मोड़ोगे। जो इनकम बुक की है वो पैसा नहीं मोड़ोगे तुसी, क्योंकि उन्हें अगले ने आपकी इच्छा के मुताबिक ਤੁਹਾਨੂੰ देते। इज इट क्लियर? हाँ जी यस हाँ जी भाई ओके जमा सारे नु? हाँ जी भैया जी भैया यस थैंक गॉड। नेक्स्ट चलो प्लीज। ओके ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦਾ, ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਫॉर ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, इशू टू प्रमोटर्स, इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जो पहला क्लास लाई सी उदों मेरे तो मिस हो गया सी ये। रिडम्पशन दे विच दो टॉपिक देखांगे, हालांकि आप रिडम्पशन कर चुके। रिडम्पशन का सिंपल मतलब पैसा वापस करना है, वो चाहे पार ते पैसा वापस होया चाहे प्रीमियम ते होया है, बट दो कॉन्सेप्ट है लमसम ते इंस्टॉलमेंट, ये आप देख लांगे। इस तो इलावा तीन टॉपिक होर करने होंगे है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरआर डीआरआई, इंटरेस्ट एंट्रीज अलोंग विद टीडीएस, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ, दैट्स इट। तो आह अपना हैगा रोड मैप पूरा डिबेंचर दा। अगर ये पोर्शन कर लिया तो समझ लेना डिबेंचर कंप्लीट हो गया। 70% ਤੁਸੀਂ डिबेंचर कर चुके, जो पिछला पोर्शन से वो 70% सी, बाकी सारा पोर्शन 30% है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। हाँ जी भैया ओके गुड जनाब, आ वाला हुणे करके हटे हैं। हुण परचेज ऑफ एसेट करांगे, जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ डिस्कशन, मैं सारी दी सारी एग्जांपल फिट करतियां, ध्यान नाल समझ लियो हुण प्लीज। फॉर परचेज ऑफ एसेट सानू पहले एंट्री की होगी जो एसेट परचेज करने हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग एसेट परचेज, इस कोई दो राय नहीं है। बाद च क्वेश्चन दसूगा कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वेंडर ਨੂੰ ਅਸੀਂ एसेट ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ क्वेश्चन आप दसूगा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਪਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ एंट्री ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ वेंडर टू डिबेंचर करके पा लो एंट्री, डिस्काउंट है तो वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर करके एंट्री पा लो, अगर प्रीमियम है वेंडर टू डिस्काउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके एंट्री पा लो। होर तुसी कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सारी बात दी गल है। पहला जर्नल एंट्री जिहड़ी हैगी बुक्स दे विच लिख लिया करो। जर्नल एंट्री च एक चीज कॉमन लिखनी पऊगी तुहानू, मान लो जी 5 लाख की मशीनरी खरीदी है तो एक चीज तो लिख ही दिया करो, चाहे वेंडर सारे केसेस 5 लाख नाल डेबिट होगा, बाकी कॉलम तुसी खाली छड्डने है। इत्थे डिबेंचर खाली छड्ड दो, इत्थे डिस्काउंट डिबेंचर खाली छड्ड दो, इत्थे डिबेंचर प्रीमियम खाली छड्ड दो, खाली डमी एंट्री पानी है तुसी, इन्ना हो जाऊगा। अगर बीइंग एसेट परचेज तो बाद तुहानू एंट्री पानी पै जे और क्वेश्चन कहते डिस्काउंट, सानू पहले डमी एंट्री पा लियो, कैलकुलेशन बाद च होगी। इज इट क्लियर? यस सर ओके गुड। तो बीइंग डिबेंचर इशूड बीइंग डिबेंचर इशूड बीइंग डिबेंचर इशूड डन। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤਿੰਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ डिबेंचर पार ते इशू कर देंगे, आप एसेट खरीदांगे डिस्काउंट ते इशू करांगे, आप एसेट खरीदांगे प्रीमियम ते इशू कर देंगे। बस आ दो एंट्रियां पैनियां है, होर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। एसेट लो डिबेंचर दो, एसेट लो डिबेंचर दो। ऐसा गाना भी है ना माधुरी दीक्षित का, एसेट लो डिबेंचर दो, एसेट लो डिबेंचर दो, समथिंग लाइक पहले एसेट पहले डिबेंचर समथिंग व्हाटएवर। चलो आगे चलिए, आप बकवास नहीं करनी आज। लो बेटा देखो, हाँ तुसी थैंक्स कह सकते हो मैनू कि सर सारा कुछ तुसी लिखता है।
बेटा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀਇੰਗ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ जी भैया क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट पार अगर उन्हें पार कहता मतलब ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ डिबेंचर 100 ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸਰ 100 ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੀ 100 ਦਾ लगाया पार है तो एंट्री की पाके रखोगे डमी एंट्री ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिख के वेंडर ਚ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਲਿਖ ਹੀ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ में ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ कहता ਸੀ ਹੈ ਨਾ जी भैया डन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟੂ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਕਰਤਾ 5 ਦਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ 5000 into 100 ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਲਿਖ ਦਿਓ ਡਨ हाँ जी भैया ओके नेक्स्ट देखना प्लीज नेक्स्ट कहता एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5 लाख बीइंग एसेट परचेज आगे क्वेश्चन कहता है कि जनाब 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट 25% प्रीमियम मैंने दस दो डिबेंचर लाया किन्ने दा अगले नु 125 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਮੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਂਡਰ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਬਲ 5 ਲੱਖ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਲੱਖ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 125 तो 4000 ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4000 into 100 ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 4000 into 100 ਲਿਖ ਦਿਓ 4 ਲੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ 5 ਤੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚ ਜਾਊਗਾ ਡਨ यस हाँ जी भैया सिंपल मतलब की है हाँ जी भैया ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ वेंडर ਦਾ ਸਿੰਪਲ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਰਾਜੀ ਐਸੈਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਫॉर ਐਸੈਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ठीक है सर ओके डन एक क्वेश्चन किने पूछा सी मैंने आवाज नहीं पहचानी लग रही सर पास ओके डन ठीक है फिर मेरी मतलब चलो जनाब अगले देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5 लाख ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੋਜਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ भैया ਬੋਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ Okay, ਵੀ done. ਸਰ next check now. ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ Sir, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਉਵੇਂ ਸਰ ਨਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਇਸ ਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਰੋਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ठीक है डन तीसरा देखना एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5 लाख एंट्री पाती हुन क्वेश्चन कहता 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट 20% डिस्काउंट अगर क्वेश्चन है कहता डिस्काउंट इशू करना है तो तुसी पहले डमी एंट्री पा लो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एक अमाउंट तुसी लिख सकते हो अखा बंद करके तुसी वेंडर दे विच 5 लाख फिल कर सकते हो और कुछ नहीं फिल करना हुन दसो 20% डिस्काउंट मतलब इशू प्राइस किन्ने दी है
सर 80 80 रुपए भैया 80 तो जनाब नीचे एनडीआई ਕੱਢ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ 6250 ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰਜੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ 6250 ਹੈ ਇਨਟੂ 100 625 ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 125 ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ यस सर वेरी गुड चलिए आगे हाँ जी सर हाँ जी भैया आज पूरे आए हुए हैं 37 है 37 37 आए हुए हैं कमाल ही होगी वैसे आज चलो आगे नेक्स्ट देखना प्लीज आ सी स्पेशल केस एक मैं कराया सी एक थोड़े चो किसी स्टूडेंट ने बोलिया सी मैं वो भी फिट करते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अगर फ्रैक्शन च आंदे हैं नंबर ऑफ डिबेंचर था एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्वेश्चन कह रहा है 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम तो पहली गल तो प्रीमियम ते है तुसी इन्नी एंट्री दा पाओगे पक्की गल है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ या ना यस सर और वेंडर च अखा बंद करके तुसी 5 लाख मैं क्या कह रहे हैं 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट 20% प्रीमियम तो अगर 20% प्रीमियम तो इशू होया है तो तुसी डमी एंट्री पाओगे कि नहीं पाओगे ऊपर वाली वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हजे तुहानू कुछ नहीं पता टू बैंक दा ऊपर वाली पै जूगी कि नहीं पै जूगी डन तो जनाब वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख पक्का लिखोगे इस कोई शक नहीं है इशू प्राइस दसो कितनी है 120 जी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟੂ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਲਗਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ क्योंकि इतने अमाउंट आई 4166.67 एंड ऑब्वियसली आप इन्ने डिबेंचर इशू नहीं कर सकते 0.67 डिबेंचर इशू नहीं होंगे जनाब थोड़ा काम बदन वाला है तुसी हुन ऊपर टू डिबेंचर जिथे जगह छड़ी है उत्ते 4166 इंटू 100 करोगे क्योंकि 4167 डिबेंचर नहीं इशू करने राउंड ऑफ तो एक जेड़ा थल्ले है पॉइंट है तो नीचे वाली अमाउंट के डिबेंचर इशू होंगे याद रख लियो 4166 इंटू 100 मतलब डिबेंचर इशू हो गए 4,16,600 दे डन यस सर ओके अगे की करदे सी तुसी 5 लाख चों 4,16,600 माइनस किता सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर लिखी है कि नहीं लिखी पिछले सारे दोनों केसेस जी सर इत्थे पर ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜਨਾਬ जिन्ने डिबेंचर ऊपर सी उन्ने नीचे लिखने पैणगे 4166 इंटू 20 करना ही पऊगा इस कोई दो राय नहीं है थोनू प्रीमियम कैलकुलेट करना पऊगा 83,320 अगर पॉइंटा च नंबर ऑफ डिबेंचर आंदे है तो हुन बोलो समझ आई गल कि नहीं आई आगे भैया डन हाँ जी हुन क्वेश्चन आ गई जी किवें करना नाल नाल दस रहे हैं थोनू हां जी बोलो क्लियर है जनाब जी भैया बस हुन जदों तुसीं चेक करोगे थोड़ी एंट्री पूरी नहीं होनी ਤੁਹਾਨੂੰ टू बैंक बैलेंसिंग फिगर लिखना पऊगा और मेरे केस 'ਚ 80 रुपए आ रहा है बस ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਣਗੇ ਕੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਡੰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਈਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਬੈਂਕ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ हाँ जी सर ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि 8% डिबेंचर ऑफ 100 each were issued at 10% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट इशू है तो ऑब्वियसली तुसी आ डमी एंट्री दा पाओगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हाँ या ना यस सर और उस तो बाद वेंडर 5 लाख अखा बंद करके लिख दियो क्योंकि एसेट इन्ने दी खरीदी सी हुन रही गल एनडीआई दी इशू प्राइस 90 है तो तुसी नीचे एनडीआई कढोगे जाके एंड थोनू फिर उत्ते शौक लग्या रजे ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 5555.56 5555.56 डिबेंचर है ऑब्वियसली मैं 0.56 डिबेंचर इशू नहीं कर सकता 5555 डिबेंचर इशू करने पैणगे ਹੁਣ जाओ ऊपर और इतने लिखो 555 into 500 5,55,500
ਡਨ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਪਊਗਾ। 5555 into 10 55,550 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਜੀ ਭਈਆ। 4% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ into 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਡਨ ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ। ਯੈਸ ਜੀ ਭਈਆ। ਜਨਾਬ। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਭਈਆ। ਨਹੀਂ ਭਈਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਐਸੈਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਡਿਟੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਲੱਖ, ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਅਗਰ ਐਸੈਟ ਚੱਕ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸੈਟ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 5 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ 25 ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਟ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸੁਣੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਜਨਾਬ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, तो दसूगा कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ हैं। तो अगर उन्हें दसता कि मान लो 20 लाख का खरीदा है तो ये एंट्री 20 नाल पै जाऊगी। स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि बिजनेस इज परचेज फॉर 20 लाख, बट अगर ये मेंशन नहीं है तो तुसी ये देख लो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸੈਟ ਮੰਨ ਲਓ 35 ਦੇ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਦੀ ਹੈ, तो ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 17 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਡੀਲ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ समझ आ गई? हाँ जी सर। फिर ऊपर एंट्री 17 नाल पै जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ। गुड, ठीक है। चलो भाई हुणे इधर देखना। तो जो पहली एंट्री पाती बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी परचेज कंसीडरेशन नाल पै जूगी। उस बाद तुसी पिटारा ओपन करना हुंदा है। एसेट्स लायबिलिटी जो लेके आए हो विद ड्यू रिस्पेक्ट सारियां लिखनियां हुंदियां है। एसेट डेबिट करके लिखने होंगे ते लायबिलिटियां क्रेडिट करके लिखनी होंगी। एसेट 1 अकाउंट डेबिट, एसेट 2 अकाउंट डेबिट, एक लाइन छाड़ दियो एसेट कंप्लीट होने तो बाद, फिर टू लायबिलिटी 1 टू लायबिलिटी 2 टू बिजनेस परचेज। जदों तुसीं इहदा टोटल करोगे राजे, इधर क्रेडिट साइड वड्डी होगी और डेबिट साइड वड्डी होगी। एक लाइन बचाले में छड्डी भी है। अगर जनाब क्रेडिट साइड वड्डी होगी, डेबिट साइड घट गई, तो डिफरेंस जाऊगा गुडविल दे विच, डिफरेंस आऊगा गुडविल दे विच, बैलेंसिंग फिगर निकलूगी। तो बीइंग एसेट्स लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अगर यही तुसी जदों एसेट लायबिलिटी लिखे, एक लाइन छड्डी, उदों बाद लायबिलिटियां लिखियां,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਘਟ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਓਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਚਾ ਲਈ ਛੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਡਨ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਡਿਟੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਡਰ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਵੈਂਡਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਵੈਂਡਰ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡੰਮੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਡੰਮੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਟੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਕੇਸ ਉਧਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਡਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ DRI ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਲੇ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਸਰ बहुत है। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। बहुत नो है सर। ਹੈਵੀ ਹੋ ਜੂ ਸਰ ਫਿਰ। बहुत है ਬਹੁਤ सर जिन्ना कितना होना चल जे। ਠੀਕ ਹੈ भैया ਚਲੋ पिछला ਪਿਛਲਾ फिर ਰਿਵਾਈਜ਼ तो सारा ਕਰਕੇ ਕੋਈ रिवाइज ਫਾਇਦਾ कर ਹੋ ਗਿਆ? लांगे हुन हो गया। हाँ जी भैया हुन ਪਿਛਲਾ सारा ਜਿਹੜਾ clear ਸੀਗਾ हो गया। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਭਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ। ओके डन। चलो पिछला रिवाइज कर लेना, ठीक। तो ये वाला टॉपिक आह एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड ते 4 स्लाइड ये कल पढ़ाऊंगा, तो फिर रिडम्पशन के क्वेश्चन देने शुरू कर दूंगा मैं। बहुत एक बार सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਤੇ? ना मैं नहीं दिंदा, ये पीडीएफ नहीं दिंदा मैं ये थोड़ा की दे दियो कर भैया। दूंगा। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ send ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਭैया। ਲਿਖ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ। ਸਰ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ना हाँ होया जी नहीं। भैया ਅਸੀਂ क्यों 1 भैया? साल पूरा ऐदा को भैया। ओके डन। मेरे क्यूआई एंड एस रेशो रह गई सी, पीओआई आईसीआर रेशो की है ये, इंटरेस्ट क्रेडिट रेशो की, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ते पीओआई केडी सी, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। हवे करांगे वंश और रिवीजन च करांगे हुन। एनीवेज होर किसी दा कोई डाउट है तो पूछ लो यार, ये बाल कल करांगे। नहीं अच्छा वाला भैया। कॉन्सेप्ट है ये। कल पेपर है, कल छुट्टी लेनी है? हटदे नहीं ना फिर तुसी वही गल्लां तो। भैया ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ मैं ਤਾਂ हुन ਹੈਗੀ हफ्ते ਹੈ। दियां नहीं, मैं हफ्ते दियां छुट्टियां करदा, फिर सीधी जी गल है दसो। बोलो फटाफट। ਡਿਵੈਂਚਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਰ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਭਈਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਭਈਆ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਕਰਿਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਰਾਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ 11 ਵਾਲੇ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਔਖਾ ਹੈ ਭਈਆ ਬਸ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕੀ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਮੂਰੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ। भैया मैं छुट्टी वास्ते नहीं कह रहा थी, मैं कह रहा था कि मेरी दो रेशियो रह गई ते कल पेपर है। अच्छा बस कोई नहीं राजे, ऑल दी बेस्ट बेटा। दिमाग ना खाई, हुन मैनू फोन ना करी। 2 ये मैं रेशो इतनी जल्दी करा नहीं सकता। ठीक है भैया। ऑल दी बेस्ट। गैप पै जूगा मैनू पता है राजी, वेरी गुड। मैं तो आप कहने हुन मसा डिबेंचर दा फ्लो बने है
3 दिन ला के परा करिए ਆਪਾਂ जी भैया ਲਾ ਦੋ ਭਈਆ ला दो भैया कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੀ ਵੀ ला दो भैया फंडामेंटल जी लाई दो ਦੋਨੇ ਲਾ ਦੋ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ला ਬਾਈ दो